नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे उपन्यास कौनसी कुलबधू लेखक विभूति पट्टनायक। धोब फर फर पोषा बिलेईटा 35 वर्ष बयस्का सही अतृप्त रमणीर शंख धवल दीर्घ गोड़ चारिपटे म्याऊ म्याऊ होई घसी हेबाकू लागिला। अनाहारी बाबांको आश्रम को केन्द्र करी सहरर एक निछाटिया मशाणी पदारे बेश कोलाहल जमी उठिछि। अनाहारी बाबा बिना नोटिसरे महानदीर आबिल जलरे उबेई टुबेई होई भासी आसी एठारे आस्थान जमाइबा मात्रे केउ भक्त प्रथमे आसी नाली सेलु कनार एक छिन्नांश खंडे पताका करी बाउंस कणिया गरे झुलाई देई बाबांक पछपटे पोती देई जाइथिला। सहरर एक निर्जन अंशरे प्रातः भ्रमणरे जाउथिबा केही व्यक्ति सिद्ध अनाहारी बाबांकु देखि तांको आगमन संवाद प्रकाश करिदेवा मात्रे बहु धर्मप्राण व्यक्ति भक्ति गदगद हृदय आसिबाकू आरंभ कले। सेठ छगनलाल बाबांको मुंडरे गोटिए लोहा सिमेंटर छात शून्य शून्य उठाई देले। आश्रम प्रतिष्ठित होईगला। तापरे प्रथमे खोलिला गोटिए चा पान बीड़ी दुकान परे परे फूल घिओ दीप उखुड़ा नड़िया दुकान तापरे श्मशान पाख एई निछाटिया नईकूल पर्यंत म्युनिसिपालिटीर बिना अनुमोदन रे सहरटा किपरि द्रुत गति संप्रसारित होईगला ताहार सठिक विवरणी काहारिकु जणा नाही। अनाहारी बाबांको आविर्भाव विवरणी मध्य सेहीपरि धुआलिया अस्पष्ट होई रही जाइछि। प्रथमे जो मत्स्यजीवी धीवर जनक मीन सन्धान रे मनमुन नदी जलरे स्थिर रखी प्रत्युषरु एठाकू आसीथिला से कुआड़े देखिबाकू पाइला जे गोटिए सुनेली साप फणा टेकी नदी वक्षरे ढेउ उपरे नाची नाची माड़ी आसुछि। ढेउ ढेउका नदी जल उपरे उत्फण सर्प धीवर धोबेई दास जीवनरे आगरू केबे देखि नथिला। तार आखि साप उपरे पड़िबा मात्रे से पाटी करी उठिला एवं से सापटा आखिर पलक मात्रे गोटिए लंफ देई नदी जलरे लीन होईगला। सेई मुहूर्तरे धोबई दास देखिबाकू पाइला साप जेउठी फणा टेकी रहिथिला सेठारे जणे जटाधारी गैरिक बसन परिहित उज्ज्वल पुरुष नदीर आबिल जलरे ऊर्ध्वमुख होई भासी जाउछंती। केतेबेले गोलिया नदी जल तांको उपरे माड़ी जाउछि तो आउ केतेबेले सेही जटाधारी गोलिया नदी जल उपरे भासी उठुचंती। एक अपूर्व स्वर्गीय अलौकिक दृश्य। धोबई दास काल विलंब न करी नदी जल उपरे झांपी पड़िथिला पहरी पहरी सेई भासमान सिद्ध पुरुषंकु पिठिरे बहन करी कूलकू आनिथिला। पिठिरे बही आणुथबा बेले तार मने हेउथिला सते जेमिति गोटिए प्राणहीन शीतल मरदेहकू से नेई आसुछि। किंतु कूलरे पहुंचिला मात्रे सिद्ध बाबा तार पिठिकू निज हातरे आउंसी देउथिबा भली से अनुभव कला। पछकू मुह फेराई से देखिला बाबांक मुद्रित नयन जुगल धीरे धीरे उन्मीलित हेउछि। ओठरे प्रस्फुटित हेउछि एक अलौकिक उज्ज्वल हास्य रेखा। से तांकु सेही शिलाखंड उपरे बसाई देवा मात्रे बाबा हाथ पापुलिरे आशीर्वाद मुद्रांकन करी कहिले बस मो पाई व्यस्त हेबा आवश्यक नाही। मु एठारे ध्यान करिबी तमे तम कार्य जाओ मोर आगमन संवाद काहारिकू जणाओ नाही। धोबई दास प्रश्न करिथिला बाबा आपण क्षुधित थिबे मु किछि नैवेद्य आनिबी। बाबा मुंड हलै मना करिथिले कहिथिले मु मासके थरे मात्र फलाहार करे मोर आहार दिन आजकू आहुरी 9 दिन अवशिष्ट अछि। तापरे विस्मय विमूढ़ धोबई दास गृह को आसी प्रथमे जेतेबेले तार विचित्र अभिज्ञता कथा निज पत्नी आगरे प्रकाश कला पत्नीर मन बेसी आकर्षण करिथिला बाबांकर मासके थरे मात्र फलाहार घटना। 29 दिन अनाहार दिने मात्र फलाहार बाबांक नामटा धोबई स्त्रीर मुह देई अनाहारी बाबा बोली चारिआडे प्रचारित होईगला। परे धोबई दास उदा लुगा बदली
ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣକାରୀ ବାବାଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରଚାର କରିଦେବା ଫଳରେ ସ୍ଥାନଟା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଧୋବେଇ ଦାସ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ଅଲୌକିକ ଅଭିଜ୍ଞତାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲା। ସମୀରଣ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ରରୁ ହିଁ ଘଟଣାଟା ପଢ଼ିଥିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତେଜକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ତା ମନରେ କୌଣସି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କବିତା ଲେଖା ସେ ଅନେକ ଦିନୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରାୟ ଅନିତା ସହିତ ବିବାହର 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କବିତା ଲେଖୁଥିଲା। ଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଥରେ ଅନିତା ତାର କବିତା ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା, ତମେ ଆଜିକାଲି କବିତା ଲେଖୁନାହଁ କାହିଁକି? ତମର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ପାଠକ ପାଠିକାମାନେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଅନିତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା ସମୀରଣ, କବିତା ଲେଖି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତମକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭଲ। ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ତମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ମତଟା କହିଦେଇପାର। ଉତ୍ତର ଶୁଣି ଲାଜରେ ଏକବାରେ ଏକ ଅନଭିଜ୍ଞା କିଶୋରୀ ଭଳି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଅନିତା। ତାକୁ ଅସଭ୍ୟ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଗାଳି ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ କବିତା ଲେଖା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କେବେ ଉଠାଇ ନାହିଁ। ସମୀରଣର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଅନିତା କେବେ ହେଲେ ବୋଧହୁଏ ତାର କବିତାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା। ତାର କବିତା ପ୍ରତି ଅନିତାର ଥିଲା କିପରି ଏକ ସପତ୍ନୀ ସୁଲଭ ଈର୍ଷା, ତାର କିପରି ଧାରଣା। ତା ଦେହ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ହେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଆଡ଼େ ତାର କବିତାର ଲାଇନ୍ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ତାର ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ଅପେକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସଗତ ଗତାନୁଗତିକତା ହିଁ ଅଧିକ। ଅନିତାର କଥା ଶୁଣି ସେଦିନ ହସିଥିଲା ସମୀରଣ। ତାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଅନିତାର ଶେଷହୀନ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖି ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ସୁଖୀ ମନେ କରିଥିଲା। ବିବାହିତ ଜୀବନର ଏତେ ଦିନ ପରେ କୌଣସି ପତ୍ନୀଠାରେ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ ଲାଗି ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସେ କବିତା ଲେଖା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଅନିତାର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଗଦ୍ୟମୟ ଅନୁଭୂତିର ବିସ୍ତାର ଘଟିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ସେ ସ୍ଥୂଳ ଅନୁଭୂତି ତା ଭିତରୁ ସକଳ ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଉଚ୍ଛଳ ଭାବାବେଗକୁ କ୍ରମଶଃ ନିଃଶେଷ କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଶୋଚନା ନାହିଁ। ସେ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା, ଅନିତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାର ଜନ୍ମ? ଏ କଥାଟା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟଣା ତା ମନରେ ଏକ ଶିହରଣ ଖେଳାଇଦେଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ବାରମ୍ବାର, ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି। ସେଦିନ ସକାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖିଥିଲା ତାର ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ଦେହ ସହିତ ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛି ଅନିତା। ଆଖିରେ ତାର ଗଭୀର ତୃପ୍ତିର ମୁଦ୍ରା ଅଙ୍କିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅନିତାର ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ କୋମଳ ଶୁଭ୍ର ହାତ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛି ତାର ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ହାତଟା ତା ହାତରୁ ଦେହରୁ ଖସାଇ ଦେବାବେଳେ ମୁଦ୍ରିତ ଆଖିପତା ଖୋଲି ଅନିତା ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, କ'ଣ ମୋତେ କହୁଛ? ହଁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କଲାଭଳି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲା। ତାର ସେଇ ଛୋଟ ଉତ୍ତରଟି ଶୁଣି ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅନିତାର 2 ଆଖି। ସଜଳ ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ଶୀତଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁହଁରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଝାଳ। ସେ ତାକୁ ଓଲଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା, ମୋଠାରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଚାହଁ? ସମୀରଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବରେ କହିଥିଲା, କିଏ ଜାଣେ, ଠିକ୍ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ସତରେ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ଅନାହାରୀ ବାବା ହୁଏତ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବାଟ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସମୀରଣ ଏଭଳି ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସନ୍ଦେହୀ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରତାରକ ବୋଲି ଭାବିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଲୋକମୁଖରୁ ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ କଥା ଶୁଣି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଏ ବାବା
ସପ୍ତାହେ କିମ୍ବା ମାସେକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପୁଲିସ କୌଣସି ଅସାମାଜିକ ଅପରାଧ କରୁଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବେ। କାରଣ ସମୀରଣ ଭଲ କରି ଜାଣେ ଆଜିକାଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲେ ପୁଲିସ ଓ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥାମାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ବାବା କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହାରିଠାରୁ କିଛି ଭେଟି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୋରା କାରବାର କିମ୍ବା ଆୟକର ଫାଙ୍କି ଦେଇ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋଗୀର ରୋଗ ଭଲ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାରି ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକାଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଯେ ସେ ଆଳତି କରନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଳତିର ଧୂପ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସକଳ ସମବେତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ମୋହମୁକ୍ତ ହୁଅ, ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଥରେ ଜଣେ ରାଜସ୍ଥାନୀ ବ୍ୟବସାୟୀ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାବା, ସତ୍ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯକ୍ଷ ଭଳି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଛି। ଏଇ ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ମୋର ମୋହ ସର୍ବାଧିକ। ମୁଁ ମୋହମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା କାହାରିକୁ ଦାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାହା କଲେ ମୋର ଆତ୍ମାରୂପକ ହଂସ ବ୍ୟଥିତ ହେବ। କାରଣ ମୋର ଦୃଢ଼ ଧାରଣା ଦାନ ଆକାରରେ ଅନ୍ୟର ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଯେ ଏଭଳି ଦାନ ଦିଏ ସେ ପାପୀ, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ଦୟାକରି ତାହା ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ ମୋହମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତର କଥା ଶୁଣି ସନ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଆନନ୍ଦର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଲେଖା ସ୍ଫୁରିତ ହେଲା। ସେ ଶାନ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ବତ୍ସ, ଅର୍ଥ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ତମେ ସେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କର। ଦିନେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ସହର ନିଦ୍ରିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାଗଜ ନୋଟ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ମୋହମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମୀରଣର ଶୁଣା କଥା। ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା ତାହା ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତା ମନରେ କିପରି ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଗଲା। ଦିନେ ଅନିତାକୁ କିଛି ନ କହି ସେ ବାହାରିଗଲା ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ। ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏ ସହରରେ ଏତେ ପାପୀ, ଏତେ ମୁକ୍ତିକାମୀ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସମୀରଣ ଆଗରୁ କେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରି ନଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଏ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କିଛି କୌତୂହଳୀ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ହୁଏତ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମେଳା ବସିଛି କାହିଁକି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାବା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଛାଇ ଯେପରି ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ କଡ଼ା ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଘେର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେ କେବଳ ଆଜି ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଉପରେ ବିଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣାଯାଇଛି, ଚିତ୍ରିତ ଚାନ୍ଦୁଆ ଟଣାଯାଇଛି। ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମୀରଣ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ MLA, ଛାତ୍ରୀୟ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ମୋଟାମୋଟି ପରିଚୟ ଅଛି। ବାବା ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଛାଇ ମାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ କାହିଁକି? ଉକ୍ତ MLAଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ସମୀରଣ। ମୁହଁରେ ସ୍ମିତ ହସର ଏକ ସରଳ ରେଖା ଆଙ୍କି MLA ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ବାବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ ତ ମନା ନାହିଁ। ବାବା ଯେତେବେଳେ
ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରିବାକୁ ଉଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ସମୀରଣ ବାବୁ? ବାବାଙ୍କ ଆଳତୀର ଧୂପର ସୁଗନ୍ଧ ଆମେ ପାଖରେ ଥାଇ ଯେପରି ଆଘ୍ରାଣ କରୁ, ଏଠାରେ ଉକ୍ତ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନଟି ଆଳତୀ ସମୟରେ ମହ ମହକି ଉଠେ। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଦେଖିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନେ ମନେ ହସିଲା ସମୀରଣ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଦୋଷ। ଡାକିଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଆସିବାକୁ ମନା କଲେ ଉପରେ ପଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ବାବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିନଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ସହରର ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତେ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ସମୀରଣ ଦେଖିପାରିଲା ଅନାହାରୀ ବାବା ଆଳତୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଳତୀର ଆଲୋକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ଗୌର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ଦ୍ୟୁତି ଝଟକୁଛି। ଏଭଳି ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଖ ସଂଯମୀ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ ମନରେ ଏକ ସ୍ୱତଃ ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ଚିତ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୁଏ, ଅସ୍ଥିର ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ସମୀରଣ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼ୁନଥିବା ଗୋଟିଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ଚମତ୍କାର ଲାଇନ୍ଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଳତୀର ଶେଷରେ ବତୀ ଲିଭାଇ ଧୂପର ଗନ୍ଧ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାକୁ ଦେଲେ ବାବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ସମୀରଣ ଦେଖିଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ବସିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପଡ଼ି ଧୂପର ଆଘ୍ରାଣ ନେଉଥିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ହସ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନୀଳାମ୍ବର ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଦୂରରେ ଆଶ୍ରମରେ ଥାଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଧୂପର ଆଘ୍ରାଣ ଦେଲାବେଳେ ଏଠାରେ ମହିଳା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୂପଗନ୍ଧରେ ମହକି ଉଠେ। ହୁଏତ ସେହିଭଳି କିଛି ପବିତ୍ର ସୁରଭିର ଆଘ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୀରଣ ମନେ ମନେ ହସିଲା। ତାର ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧହୁଏ ଆଘ୍ରାଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସିଛି। ନାସାରନ୍ଧ୍ରର ସ୍ନାୟୁଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ଜଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ସମୀରଣକୁ କିପରି ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗିଲା। ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୀଡ଼ର ଉଷ୍ମତା ପାଇଁ ତାର ଦେହର ବ୍ୟାକୁଳତା କେମିତି ସେ ଖୁବ୍ ନିର୍ଲଜ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲା। ଆପଣ କବି ସମୀରଣ ଦାସ? ପଛରୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାହାର ମିଠା କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିଲା ସମୀରଣ। ଫେରି ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଜଣେ ଉଭିନ୍ନ ଯୌବନା କିଶୋରୀ ତା ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଶ୍ନିଳ ଚାହାଣୀରେ ଅନାଇ ରହିଛି। ଅନାହାରୀ ବାବାଙ୍କର କେହି ଜଣେ ଅନୁରାଗିଣୀ ଭକ୍ତା। ଦେହରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଶୁଭ୍ର ଧାଡ଼ି, ଶାଢ଼ୀ, ଧଳା ବ୍ଲାଉଜ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନର ଟିପା, ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷାସ୍ନାତ ସୁଗନ୍ଧରାଜ ଭଳି ସଜଳ ଶୁଭ୍ର ହସର ଢେଉ ଲାଖି ରହିଛି। ସତେ ଯେମିତି କେଉଁ ତାପସ ତନୟା ଆଶ୍ରମିକା। ହଁ, ମୁଁ ସମୀରଣ। ଏକଦା କବି ଥିଲି, କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ସମୀରଣ ବିସ୍ମୟରେ ସେହି ଝିଅଟିର ଦୀର୍ଘ ଦେହରେଖା ଉପରେ ଆଖି ସ୍ଥିର କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଇଏ ମା, ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବେ କିପରି? ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କବିତାର ମୁଗ୍ଧ ପାଠିକା। ମୋ ନାମ ରେଖା। ଏ ବର୍ଷ ମହିଳା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଛି। ଝିଅଟି କଥା ଶେଷ କରି ହସି ପକାଇଲା। ଜଣେ ଜଣେ ଝିଅ ହସିଲେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଲାବଣ୍ୟର ଢେଉ ଖେଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହସ ସେମାନଙ୍କ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ସର୍ବାଙ୍ଗକୁ ହିଲ୍ଲୋଳିତ କରିଦିଏ। ସାରା ଦେହକୁ ହସର ଢେଉରେ ଭସାଇ ଦେଇ ହସୁଥିଲା ରେଖା। ତା ଦେହର ବଙ୍କିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସେହି ହସର ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଉଥିଲା। ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି ଏକ ହାସ୍ୟମୁଖୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖିନଥିଲା ସମୀରଣ। ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ନିର୍ବାକ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ରେଖାକୁ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତାର ଧାରଣା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ଧୂପର ବାସ୍ନାରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଯେପରି ସତରେ ମହକି ଉଠୁଛି।